Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers étudiants et étudiantes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours avec la géodynamique externe, processus de la formation des roches sédimentaires. On est arrivé à la dernière étape, à savoir la diagenèse. Alors on prend cette photo. Donc la photo montre quoi? Donc elle montre un sédiment d'argile. Donc c'est un sédiment d'argile. Donc ce sédiment, il est meuble. Ça veut dire هنا كيبان بلي l'argile اللي هو الطين بعد عملية الترسب ديالو كيبان انه مeuble. Ça veut dire هش غير متماسك. باقي ما ولاش يعني صخرة متصلبة. Donc on parle d'un sédiment meuble, donc l'argile dans ce cas-là. Et on a la deuxième photo, une argilite. Argile, ici, argilite. Donc si on compare entre les deux, et on que l'argilite, il est bien sûr consolidé. C'est une roche sakhra mutasalliba, mutasakhira. Donc, on parle d'une roche consolidée. Alors que l'argile qui se transforme en argilite. هاد l'argile هذا اللي هو meuble هو نيت اللي غيعطينا l'argilite اللي هي une roche consolidée, sakhra mutamasika. Alors la question c'est Comment l'argile, un sédiment meuble, se transforme en une argilite qui est une roche bien consolidée. كيفاش هاد الصخرة هادي هاد السيديمون هاد الراسب ديال l'argile غيتحول ويولي صخرة متماسكة بهذا الشكل. اش كيوقع؟ Donc pour que l'argile passe de cet état d'un sédiment meuble à l'état d'une roche consolidée, il faut qu'elle passe par la diagenèse. خصلا بدا توقع ليه هاد المرحله الاخيره اللي كتسمى لا diagenèse. La diagenèse, donc la diagenèse ça veut dire la genèse de la roche, هي تشكل الصخره المتماسكه. دونك هاد لا diagenèse هذا اللي كيتسمى بالعربيه التسخر lui-même il passe par 4 mécanismes. Donc la diagenèse passe par 4 mécanismes. On a premièrement le mécanisme de la cimentation, deuxièmement la compaction, troisièmement la recristallisation et quatrièmement le remplacement. Alors هاد العملية ديال أن راسب يولي صخرة متماسكة راه كدوز عبر التسخر، ولكن هذا التسخر راه فيه 4 المراحل اللي هما اساسيين. المرحله الاولى سميتها لا سيمونطاسيون، الثانيه لا كومباكسيون، والثالثه لا روكريستاليزاسيون، والاخيره هو لو رومبلاسمون. Alors on va parler de chaque mécanisme, de ces mécanismes et bien sûr ses propriétés donc par la suite. De la diagène. Alors donc on va donner la définition de la diagenèse. Donc la diagenèse est l'ensemble des modifications physico-biochimiques que subit un sédiment après dépôt dans les conditions de pression et température faibles qui règnent en subsurface. التسخر هو مجموع التغيرات الفيزيائية البيوكيميائية التي تحدث للرواسب بعد توضعها في الظروف أو ظروف الضغط والحرارة ضعيفة، في ظروف ضغط ودرجة حرارة ضعيفة، أي الظروف السائدة طبعا في سطح الأرض. هذه راه مهمة، هذه مهمة dans les conditions de pression de température، حيث إلى تغيرات هاد الخصائص الفيزيائية والبيوكيميائية لواحد الصخرة، ولكن بتدخل درجة الحرارة والضغط اللي هما مرتفعين اللي كيكونوا مثلا
في العمق ديال الكره الارضيه ماشي في السطح، ديك الساعه ما كنهضروش على لا دياجينيز، كنهضروا على واحد ظاهره اخرى كتسمى ظاهره التحول، يعني ميتامورفيزم. دونك بالنسبه لا دياجينيز راه كيوقع هاد التغيرات في لي كونديسيون دو بريسيون اي تمبيراتور فaible، ça veut dire les conditions كيغاني في la surface de la terre. D'accord? Donc c'est clair pour ce point-là. Donc la diagenèse transforme un sédiment meuble en une roche consolidée. ديجا درنا هذا الشيء، كيحول لنا واحد السيديمون اللي هو هش لواحد الصخره متماسكه. دونك داكشي علاش كنسميو هذه العمليه ديال لا دياجينيز également la lithification. La lithification, ça veut dire la transformation d'un sédiment meuble en une roche consolidée. La diagenèse, regardez, la diagenèse s'arrête là où commence le métamorphisme. Ça veut dire ملي كيبدا الضغط والحراره يرتفعوا وكيزيدوا، هادشي كيوقع في الاعماق ديال الكره الارضيه وكيؤديو لهاد التغيرات الفيزيائيه والكيميائيه ديال المعادن ديال الصخور، ديك الساعه ما بقيناش نهضروا على دياجينيز، اون بارل دان ميتامورفيزم، تحول، ظاهره التحول. هادشي اون فا لو فوا بيان سور في لا جيوديناميك انترن. On passe. On a dit qu'il y a 4 mécanismes essentiels de la diagenèse, c'est la compaction, cimentation, recristallisation et le remplacement. On commence par la cimentation. أشنا هي la cimentation؟ جات من كلمة le ciment، من ciment. Ça veut dire que كاين شي مادة كتدخل هنا تخلي الحبيبات ديال الرواسب تكون متماسكة، يعني تلصق بيناتهم بحال شي سيمون. D'accord? Regardez ici. On a des particules هادو هما الحبيبات ديال الرواسب، دابا باقي ما تصلباتش، مي بيناتهم اش كاين هنا بالازرق، هادشي اللي بيناتهم سي ان سيمون. سافو غيكون عندنا واحد، يتشكل عندنا واحد السيمون غيجمع ما بين هاد لي بارتيكول اللي هما موبل باش يوليو متماسكين. دونك سي لو رومبليساج دي اسباس اونتر لي غران، لي اسباس ما بين هاد الحبيبات، هاد ليسباس اللي كيكون بيناتهم كيتسمى لا بوروزيتي. لي بور هما الثقوب، لا بوروزيتي يعني نسبة الفراغات اللي كاين بين الحبيبات ديال الراسب. دونك هاد الفراغات كيسموا لا بوروزيتي. الوغ شنو هي لا سيمونتاسيون؟ هو لو رومبليساج، هو ملء تلك الفراغات ما بين الرواسب بان سيمون، بواحد السيمون دان سيديمون. دونك لو كيفاش دابا غيكون هاد السيمون، شنو هو الطبيعه ديالو؟ دونك اون فا فوار لو chargé d'ions ou d'argile qui circule dans le dépôt va permettre à des minéraux de se former entre les particules pour coller les unes aux autres. هذاك الماء كيكون محمل، قلنا فيه الايونات دائبه، فيه طين ليزارجيل. دونك اش كيوقع ملي طبعا كيجي داك الماء واللي كيكون اون كونتاكت مع لي سيديمون، وكتنقص طبعا سرعه التيار ولا كيختفي كاع داك التيار. اش كيوقع؟ كيبداو يتفاعلوا طبعا تلك المكونات الدائبه في الماء باش انها تكون لنا رواسب. ولكن هذا الراسب عباره عن سيمون، كيكون عباره عن ماده كتلعب دور ديال السيمون اللي كيجمع ما بين لي بارتيكول. انا واش يمكن الطبيعه ديال هذا السيمون؟ دونك ممكن يكون هذا السيمون يمكن يكون ارجيل يعني طين، ممكن حبيبات ديال الطين تربط ما بين الحبيبات الكبار الاخرين ديال الراسب. ممكن يكون لو كوارتز، ممكن يكون حبات المرو اللي هما لو كوارتز، كنسميو هذا لا سيليس باسكو فيه بزاف ديال السيليس في الكوارتز. ممكن يكون هذا لو سيمون هذا دو ناتور ديال كالكير، سافو دير لا كالسيت، ولا ممكن يكون كيلز. حتى الكيلز ممكن يلعب الدور ديال هذا السيمون اللي كيجمع ما بين هاد لي بارتيكول. الوغ لو سيمون يمكن يكون ارجيلو، يمكن يكون كالكير، ممكن يكون كوارتزو، يكون فيه الكوارتز. فوالا دونك il peut être précoce ou tardif، يمكن يكون يتشكل يعني بشكل مبكر ولا انه تتشكل من بعد. فوالا دونك لا سيمونتاسيون ها هي، يعني تشكل واحد السيمون entre les particules qui va coller، غادي يلصق
collés entre ces particules les uns aux autres بيناتهم. D'accord. مين كيجي lorsque l'eau circule, la circulation des fluides bien l'eau الماء ملي كيدوز ما بين هاد لي بارتيكول تيكون محمى بالايونات دائبه فيه ملي تلقاو ظروف الترسب كيترسبوا كيوليو ان سيمون. Voilà, donc pour la cimentation. On a ici un calcaire aforaminifère avec un sémon précoce. بهذه الحالة كيبان لنا واحد الكالكير اللي هو الكيلس فيه مستحثات لي فورامينيفير اللي كيشكل لنا دابا واحد سيمون. هذا الكالكير غيشكل لنا ان سيمون entre les particules ديال داك لو سيديمون. L'étape 2 c'est la compaction. L'étape الثانية قلنا هي la compaction. La compaction هي التصلب. Regardez, donc c'est l'effet de la pression des sédiments sous-jacents. منين كيجي هاد لا كومباكسيون؟ شنو هي بعدا لا كومباكسيون؟ هنا عندنا لي بارتيكول مثلا نعتبروا هادو هما الحبيبات اللي كتكون لنا لو سيديمون هما هادو. بيناتهم كاين لا بوروزيتي كبيره، لي زيسباس بيناتهم كاين اسباس كبير. فوالا لا بوروزيتي كثيره هنا. الوغ اش غيوقع ليها من بعد ما يعني كيتكون عندنا هذا الراسب كتكون عندنا لا بريسيون، واحد الضغط كيطبق على هذه الرواسب، واحد الضغط من طرف الرواسب اللي في الاعلى ديالها. دونك كيبداو يترسبوا الرواسب اوريزونطالمون، والرواسب اللي في الاعلى كتبدا تضغط على الرواسب اللي في الاسفل، دونك كتسلط عليه واحد الضغط، دونك اون بريسيون. وهاد لا بريسيون كتعطينا هذا الشكل هذا. لاحظوا هنايا اش وقع ليها، كيكون عندنا لا ديمينيسيون دو فوليوم، كينقص الحجم ديال داك الراسب. علاش؟ لان داك الضغط اللي تسلط كيخلي دوك لي زيسباس، دوك لي فيد، الفراغات اللي كاينين ما بين لي بارتيكول كينقص الحجم ديالهم، وبالتالي كينقص الحجم الكلي ديال هذا الراسب اثناء تسخره في العمليه ديال التسخر. دونك اون بار دو لا كومباكسيون. هذه هي لا كومباكسيون، فيها التدخل ديال الضغط. اش كيوقع ايضا في لا كومباكسيون؟ كيكون فيها اكسبولسيون دو لو دي سيديمون، كيتم طرد الماء ديال لي سيديمون، كيخرج الماء اللي كاين في هذوك الرواسب كيتم الطرد ديالو. Les grains se rapprochent entre eux et se réarrangent de façon à supporter cette charge. طبعا هاد لي غران اللي هما الحبات المكونه للراسب، حبيبات الرواسب كتقرب وحده من الاخرى، دونك كيتقاربوا بيناتهم تعاود الترتيب ديالها باش انها يكون ليسباس اللي بيناتهم يكون قليل. لا ريدكسيون دو لا بورosité، وي لا ريدكسيون هي تقليص الفراغات ما بين المكونات الصخرة. لا ديمينيسيون دو فوليم يعني تقليص الحجم الكلي للصخرة. فوالا لا كومباكسيون. نرجعوا لا كومباكسيون اسيمونطاسيون. هنا لا سيمونطاسيون بري كومباكسيون. دونك لا سيمونطاسيون ديجا هضرنا عليها. السيمونطاسيون يتفورم عندنا واحد السيمون entre les particules. مي هنايا في لا كومباكسيون ملي تيكون الضغط على هذوك لي سيديمون اش كيوقع فيها؟ كنلاحظوا ان التقارب ديال الحبيبات بعض الاحيان كيؤدي حتى لا سوليسيون لا ديسوليسيون، يعني كيذوب اجزاء من هذيك الحبيبات وتيتكون عندنا طبعا هذا الشكل اللي كنلاحظوه هنايا، واحد التلاحم ما بين الحبيبات كانها حبيبه واحده. دونك بدا الضغط زائد لا ديسوليسيون هي الذوبان اللي كتحفز بواسطه طبعا وجود مجموعه من الايونات في هذاك الماء اللي كينقل لنا الرواسب. دونك كيبدا يتكون عندنا هذا الشكل اللي كنلاحظوه هنايا، لي ليميت اونتر لي بارتيكول تقريبا كتختفي وكيولي التلاحم ديالها والاقتراب ديالها يعني بشكل كبير. دونك ils se rapprochent les unes aux autres pour que le volume ينقص، هذاك الحجم الكلي ينقص، وتكون عندنا لا كومباكسيون دو لا روش، تكون متماسكه هاد الصخره هذه. فوالا لا كومباكسيون. لا ريكريستاليزاسيون اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي لا كريستاليزاسيون ولا لا كريستالينيتي. لا كريستاليزاسيون هو عمليه التبلور. كنعرفوا ان اي صخره كيفما كانت راه فيها معادن، وهذوك المعادن اللي فيها ملي كتسمى ديك العمليه تشكل المعادن لا كريستاليزاسيون دي مينيرو. تشكل المعادن كتسمى لا كريستاليزاسيون، باسكو الا رجعنا ديجا هضرنا على المعادن، قلنا ان المعادن كيتكون من اش؟ كيتكون مجموعه
من الأيونات. هاد الأيونات هادو طريقة التركيب ديالها والانتظام ديالها هما اللي كيعطيونا شكل المعدن، كيولي عندنا معدن بشكل معين، ونوع المعدن يعني شكل المعدن هما كيتدخلوا في نوع الصخور. دونك الاصل في المعدن هو الايونات مناش كيتكون. دونك كنهضروا على لا كريستاليزاسيون. هنا بغينا نهضروا على لا غو كريستاليزاسيون، يعني اعاده التبلور. سافو كو عندنا ديجا لي سيديمون فيهم حبيبات، وحبيبات فيها طبعا ايونات ومعادن. حنا اش غيوقع هنايا في هذه العمليه؟ غيعاود اعاده التبلور لدوك الحبيبات ديال الرواسب اللي ديجا كاينه، غادي تعاود ليها التبلور. طبعا كيكون هنا ان شونجمون دو لا كريستاليتي دو لا فاز بري اكزيستون، يعني ديال دوك الحبيبات اللي ديجا كاينه غيتعاود ليها اعاده التبلور، يعني غتعاود تشكل المعادن، ولكن فيت اتونسيون سون موديفيكاسيون شيميك، يعني التركيب الكيميائي ديال ذلك المعدن غيبقى هو، ولكن اللي كيتغير هو الشكل ديالو. الشكل ديال المعدن كيتغير، ما التركيب الكيميائي ديالو كيبقى هو. هذه هي لا غوكريستاليزاسيون. دونك مثال غادي ناخذ ان اكزومبل ديال CaCO3. CaCO3 كنسميوه كربونات الكالسيوم، كربونات الكالسيوم. الوغ CaCO3 هذا التركيب الكيميائي هذا راه كاين عند واحد الصخره كتسمى لاغاغونيت، وكاين حتى عند لاكالسيت لو كالكير الكيلز لاكالسيت لاغاغونيت، كلهم عندهم هذا التركيب CaCO3. مي علاش سمينا هذه لاغاغونيت والاخرى سميناها لاكالسيت؟ باسكو هادوك المعادن اللي كيكونوها يعني الشكل ديالهم كيختلف على الشكل ديال هاد الصخره هادي، واخا هما عندهم نفس التركيب الكيميائي. دونك on parle d'une recristallisation. La dernière étape c'est le remplacement. Le remplacement ردوا البال باش تشوفوا الفرق بينه وبين لا غوكريستاليزاسيون. رومبلاسمون هي التعويض. هنا شونجمون شيميك اي كريستالوغرافيك، يعني كاين شونجمون ديال التركيب الكيميائي وحتى ديال الكريستالوغرافيك، يعني ديال التبلور ولا شكل المعادن دان سبسترا بري اكزيستون، يعني ديال واحد لاغوش. شنو الفرق بينه وبين غوكريستاليزاسيون؟ لا غوكريستاليزاسيون قلنا شونجمون كريستالوغرافيك، ولكن شيميك لا، كيبقى هو. هنا لا، شونجمون شيميك اي كريستالوغرافيك، بجوجهم كيوقع لهاد الصخره. اكزومبل كاين عندنا جوج لي زيكزومبل غادي نشوفوهم، هي لا دولوميتيزاسيون c'est-à-dire la formation des dolomies، يعني remplacement par les dolomies. وعندنا la silicification c'est-à-dire le remplacement par de la silice. بالنسبة لا dolomitisation d'un calcaire عندنا لا كالسيت هو كالكير. مثلا لا كالسيت هي CA، هاتي ناخدو هاد ليكزومبل. لا كالسيت هي هادي اللي هي CaCO3، دونك غادي تحول لا دولوميت، غتحول لا دولوميت، وكتسمى هاد العملية لا دولوميتيزاسيون. سي لا فورماسيون دو لا دولوميت à partir de la calcite. كيفاش غادي تحول لا دولوميت؟ هاد السي ا اللي هو الكالسيوم اللي كاين في لا دولوميت في لا كالسيت غادي ترومبلاسا ب ام جي دو بلس باش تولي عندنا لا دولوميت. سي ان رومبلاسمون. هادشي كامل كيوقع في الصخور ملي كتبدا كتصلب، راه كيوقعوا فيها كاع هاد الاحداث هادو باش تولي اون روش كومباكتي كونسوليدي صلبه متماسكه. هنا عندنا لا كالسيت وهنا عندنا لا دولومي. لا دولوميت هي الصخرة، لا كالسيت il va se transformer en dolomite. اشنو كيوقع هو une substitution تعويض des atomes de CaO+ ولا de calcium، يعني ذرات الكالسيوم
كتعوض ذرات المغنيسيوم باش ان لا كالسيت تحول لا دولوميت. كاع هادشي كيوقع على مستوى الصخور باش تولي متماسكه. Le deuxième exemple, c'est celui de, bien sûr, la silicification. Silicification جات من سيليس. هنا عندنا l'exemple ديال لو بوا اللي هو قطعة خشب متصلبة ولات بحال شي صخرة. هاد قطعة الخشب باسكو سي دو لا ماتيغ اورغانيك غادي يكون فيها عنصر ديال الكربون. دونك كاش وقع لهاد قطعة الخشب ملي كانت مع الرواسب والترسبات ولات صخرة وقعت لها اون سبستيتيسيون تعويض دي زاتوم دو كربون، يعني ذرات الكربون اللي كاينين في المادة العضوية هنايا ديال الخشب تعوضوا بلا سيليس بذرات السيليس، وبالتالي هاد العملية كلها كتسمى لا سيليسيفيكاسيون. فوالا دونك هادشي كامل دونك هاد لي ميكانيزم كيوقعوا الحالة ديال لو رومبلاسمون. Voilà, pour conclure, en disant un résumé, le processus de la diagenèse, la lithification, on a premièrement le mécanisme de la cimentation, deuxièmement la compaction, troisièmement la recristallisation. La recristallisation, نفرقوها مع l'étape الاخرى ديال الرomplacement. Recristallisation, c'est un changement de la cristallinité ديال طريقة التبلور de la phase préexistante, mais sans modification chimique. Alors que le remplacement, il y a l'étape الاخرى, c'est un changement chimique et cristallographique d'un substrat préexistant. Regardez la différence. هنا عندنا sans modification chimique غير لا كريستالينيتي اللي كتغير، ولكن التركيب الكيميائي هو شفنا ليكزومبل ديال لاغاغونيت مع لا كالسيت. ça veut dire que لاغاغونيت هي السي ا سي او 3 كتحول لا كالسيت اللي هي السي ا سي او 3. ما كاين حتى تغيير كيميائي، ولكن طريقه يعني او الشكل ديال المعادن وديال التبلور ديال المعادن اللي مختلف بيناتهم. مي في لو رومبلاسمون كيكون تغير كيميائي و يعني كريستالوغرافيك وايضا كيميائي. دونك هذه هي لا ديفيرونس بين رومبلاسمون و recristallisation. Bon, في le remplacement, on va voir, on a parlé pardon de la dolomitisation, l'exemple de la dolomitisation et l'exemple de la silicification. Voilà un petit résumé donc sur le processus de la diagenèse, c'est-à-dire la lithification.